ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो शुक्रवार के प्रोग्राम च असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सलोक वारां ते वधीक उस दे उत्ते विचार करते हैं जी। और अज जिस बाणी के टाइटल नाल सलोकां दी अगों लगातारता है वो चौथे पातशाह दे रचे हुए ने। दो सलोक पहला तो दूसरा असी विचार लई चुने ने जी। और इस दे विच जिथे उन्हां रूहां नूं जिहड़ियां रूहां रब दे नाल मिलियां होईयां ने, जिहड़ियां इश्क हकीकी दे विच एकजुट हो के उस दे विच मिलियां ने, रलियां ने, एक सारता है जिस नूं बाबा फरीद जी ने फरमाया सी कि दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से पोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। मैं उहदे पैर चुम्मा जिन्हां ने सच नूं पछाणिया। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजे बंदगी। कि हे खुदा, हे वाहिगुरू, मैं तेरी पनाह च है और जिहड़े इस सच दे रस्ते दे उत्ते तुरदे हैं, जिन्हां ने सच नूं पछाण लिया, मैं उन्हां दे पैर चुमदा ते जे हे अल्लाह ताला, हे रब, मैनू तू बख्शिश देनी है, तेरी पनाह खुदाए, मैं तेरी पनाह च आ गया, तेरे रफ्यूज च आ गया, ते जे मैनू तू दीदार अपना दे ते बंदगी दी तौफीक दे, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी बख्श लै, शेख फरीदा खैर। मैं तेरे तो यही मंगदा खैर, यही चैरिटी दे, बंदगी। और ये श्लोक वड भागियां सुहागणी, जिन्हां गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। कि वो रूहां बहुत वड्डियां भागां वालियां ने, वो सुहागणा ने, क्योंकि सुहाग ज़ाहिर है हसबैंड वाइफ जिहनूं उन्हां दा एक सुर एक मेल होना है, उन्हां दा नाल वसना है, उन्होंने असी सुहागण कहते हैं। जुड़िया हुई रूहां दुहागणा ने टुटे हुए। और इत्थे वो रूहां वड भागियां सुहागणी, वो वड्डियां भागां वालियां रूहां ने, सुहागणियां ने, किनूं? जिन्हां गुरमुख मिलिया हर राय, कि जिन्हां उन्हां पवित्र रूहां नूं रब मिलिया होया। अंतर जोत प्रगासी है, उन्हां दे अंदर उस वाहिगुरू दी जोत दा चानण है, उस वाहिगुरू दी जोत उन्हां दे अंदर लट लट बलदी है। नानक नाम समाए। तीसरे चौथे पातशाह फरमांदे ने कि वो रूहां हमेशा ही नाम दे विच ही रहिंदियां ने, क्योंकि वाहिगुरू दे नाम दे विच ही वो समाईयां होई हैं। और ये उन्हां रूहां की गल करन तो बाद गुरु, क्योंकि बहुत बार सूफी थॉट दे विच मुरशद की गल हुंदी है और साहिब लफज जिहड़ा असीं गुरु साहबान लई इस्तेमाल करते हैं, सूफी लिटरेचर दे विच मुरशद दे लई मैं चंगी हाँ जां मंदी हाँ, मैं साहिब दी बंदी हाँ, ये कि मैं चंगी हाँ जां माड़ी हाँ, सो वो मुरशद दे हवाले नाल है। तो बहुत बार इहदे च जरूर ये जिहड़ी बहुत वारी साडा भी जिहड़ा एक तबका संतां बाबियां साधां दे चुंगल च फस जांदा है। अपने वालों तो वो समझदे ने कि जी ये सच दे दा राह दस्सण वाले ने, ते बाबियां दा चो फिर की निकलदा है बहुत सारियां चो। मेरा उन्हां अगे तां सिर झुकदा है जिहड़े रब दे नाल जोड़दे ने और जिहड़े सचमुच फकीर ने, जुड़े हुए ने। पर जे तुसीं बहुत वड्डी भीड़ देखो आले दुआले, तो बहुत सारा ये फ्रॉड ही है। सो गुरु साहब ने फरमाया, वाहो वाहो सतगुर पुरख है, जिन सच जाता सोए, जित मिलिया तिख उतरै, तन मन शीतल होए। कि उही सतगुरु पुरख दे नाल जुड़िया होया है, वाह उस नूं है, उस दे ही गुण असी गावांगे। जिन सच जाता सोए, जिन्हां ने सच नूं जान लिया, सच नाल जुड़े हुए ने,
ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਿੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਖਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ। ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਾ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸੰਦੋ, ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਪਿਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਮਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਸੱਜਣ ਸਭ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।